آج کل ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے، یوتھ، لیڈرشپ، ڈیولپمنٹ، نئی نسل، نوجوان نسل۔ 60% آبادی ہماری نوجوان نسل پر مشتمل ہے۔ تو جب یہ 60% ہے اس ملک کے، تو یعنی کہ یہ ملک انہی کا تو ہے، لیکن اس ملک کا مستقبل بھی یہی ہے اور یہی اس کے ذمہ دار، یہی اس کے رکھوالے ہیں۔ لیکن کیا ہم ان کو وہ اوزار دے رہے ہیں جس سے وہ اس ملک کو چلا سکیں؟ اور وہ سب سے بڑا اوزار کسی بھی قوم کے لیے ہوتا ہے تعلیم۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کا یہ نیا کیمپس ہے اسلام آباد میں، اور آج اس کی اورینٹیشن سیریمنی تھی۔ کل سے انشاءاللہ یہاں کلاسز شروع ہو رہی ہیں۔ یہ کیمپس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں اس کیمپس سے اس لیے اتنا خوش ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر اس قسم کی تعلیم گاہیں پاکستان میں بننے لگیں گی تو ہم جو اربوں ڈالر زر مبادلہ ہم پاکستان سے باہر تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ امید ہے کہ ہم بچا پائیں گے۔ ہم نے تو جس کو پڑھایا یہاں سے بھگا دیا، ہم نے حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ یہاں نہ رہ سکے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم نے اچھے مواقع نہیں دیے، اور جو مواقع تھے بھی وہ بھی ہم نے قدرے برباد کر دی۔ اب نسٹ جیسی یونیورسٹیز ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بن رہی ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے چند برس سے چل رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے، اور اللہ کرے کوئی چیز اس سلسلے میں حائل نہ ہو، کیونکہ اس قسم کی یونیورسٹیز یقیناً یہ صرف سیمنٹ اینٹ آپ کو دکھ رہی ہے، لیکن ایک ماحول بھی تو ہوتا ہے تعلیم کا، اور اگر ماحول ہی اچھا نہ ہو تو ہم تعلیم کیا حاصل کریں گے؟ جب بھی ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور جو ناظرین و سامعین ہوتے ہیں وہ اکثر اینکر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ سوال کرے، وہ سوال کرے، آپ نے مہمان سے یہ نہیں پوچھا، آپ نے یوں اس کو نہیں دبوچا۔ وہ جو ڈرائنگ روم پولیٹیشنز اور اینالسٹس ہیں وہ ہمارے پاس بے تحاشا ہیں، لیکن قصور ان کا بھی نہیں ہے، وہ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز ہے۔ انکہی پلس سما کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈرائنگ روم پولیٹیشنز ہیں ان سب کو یہاں بٹھا دیا جائے، اور وہ ان لوگوں سے جن کو وہ اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے وہ سوال کر سکیں جو شاید وہ ہمارے ذریعے کبھی نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دل ہم سے کہیں زیادہ صاف ہوتے ہیں، ان کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کم از کم مجھ جیسے لوگوں سے۔ تو آج انکہی پلس میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جبھی بھی ہم کسی سیاستدان سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے آج تک کیوں کچھ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے، ڈیموکریسی آئی تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اٹھا کے ہمیں باہر کر دیا۔ اور اس سے آگے پھر ہم ان سے کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہے تو حقیقت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس حقیقت سے کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت سا۔ انکہی پلس میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ یاد دہانی ہماری ویب سائٹ کی www.ankahi.tv۔ ہم ہیں نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے نئے کیمپس میں، اور بات ہو رہی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز وغیرہ ان کو کام نہیں کرنے دیتی، کیا یہ جائز بات ہے کہ نہیں؟ سب نے ایک بات یہ کہی کہ شاید ہم مضبوط قوم نہیں، اور اس مضبوطی کے کئی رنگ ہیں کہ ہمارے سیاستدان مضبوط نہیں، ہمیں باہر سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں تک بات آئی کہ اب جو حکومت ہے شاید وہ بھی بہت انجینئر ہے، اور اس سے کیا توقع کرنی۔ یہ تو ہماری بات ہوئی۔ مقصد انکہی پلس کا یہ ہے کہ جو آپ دیکھنے والے ہیں سوالات آپ کے ہوں اور آواز آپ کی ہو۔ تو آپ میں سے کسی کا سوال جناب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ مائک جی۔ I am from NUST. My name is Sarosh Khan. I just want to ask a question کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ CI انجینئرڈ ہے، مطلب CI سپورٹ کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ I just want to ask this. Alright. جیسا کیونکہ یہ شاید آپ نے کہا تھا کہ CI انجینئر حکومت نہیں کہہ سکتے سر، بٹ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے، if you know the geopolitics, if you know the environment and the circumstances, if you know کہ آپ کے پریزیڈنٹ پہلے مہینے میں 15 دن امریکہ اور ملک سے باہر گزارتے ہیں، and if you know کہ حلف اٹھانے سے پہلے امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ملتے ہیں، and if you know کہ آپ کے تمام پولیٹیشنز فورن آفس سے چھپ کر جا کے امریکن ایمبیسی میں بریفنگز لے رہے ہوں، what do you call that? It's very obvious بیٹا، it's very very obvious۔ اور آپ کچھ اختلاف بھی کر رہے تھے چین والی بات سے۔ پھر ایمفسائز کریں گے کہ کم از کم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے چائنا کی بار بار مثال دی جاتی ہے۔
चाइना ने 1948 से लेकर आज तक जो तरक्की की है वो सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटेरियन रूल के तहत की है, कोई जमहूरियत वहां नहीं है। मुझे किसी एक सियासी जमात का नाम बता दीजिए। और जब इस किस्म के मजबूत इक़्तिदार के बाद, इस किस्म के बाद कि जब एक टोटल अथॉरिटेरियन रूल हो, देखिए इसको कॉन्सेप्ट को बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप कहा जाता है। एक घर का बाप जो शदीद मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, लेकिन उसके बाद एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है अपने घर में। अगर घर में जमहूरियत चलना शुरू हो जाए तो हर खाने पे KFC और मैकडॉनल्ड्स आया करे, लेकिन जमहूरियत नहीं होती है घर में। बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप, क्यूबा की मिसाल दी गई, बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप है। पूरी कौम अपने उस हुक्मरान से मोहब्बत और प्यार करती है और उसकी खातिर जान देने पर तैयार है। ईरान ने टेलर किया है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अपने मजहब और तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक। सऊदी अरब में अपना निजाम चलता है। कई हजार साल से मगरिब और इस्लामी दुनिया ने जब तरक्की की है तो डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां बादशाहतें थी। हमारी पूरी तारीख में जो हमारे हीरोज हैं, जिनको आज हम बेनोवलेंट डिक्टेटर, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, उसमें से कोई एक भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लीडर नहीं था। तो हम इस खुशफहमी से बाहर आ जाएं। मुसलमान कौम का अपना एक मिजाज है, हम एक अथॉरिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम एक इमाम के पीछे 20 लाख आदमी उम्रे और हज पे नमाजें पढ़ते हैं जाके। Our mindset is different. We are not Western democratic people जो मादर पिदर आजाद हों। और फिर अगर आप अल्लामा इकबाल को अपना मुफक्किर और फलसफी और दानिश्वर कहते हैं, तो और ये जितने हमारे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं पूरे मुल्क में जो डेमोक्रेसी की खातिर मरे जा रहे हैं, अल्लामा इकबाल से बड़े मुफक्किर नहीं हैं ये लोग। अल्लामा इकबाल ने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं उस वेस्टर्न सोसाइटी की, उस वेस्टर्न डेमोक्रेसी की कि जो आज वहां मुसल्लत है। फरमाते हैं कि चेहरा रोशन तर अंदरून चंगेजी, और जो जिसमें अफराद को गिना करते हैं तोला नहीं करते। आई थिंक हमारे पास एक पाकिस्तान है। वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। क्वेश्चंस, द लेडी इन द बैक, खातून जो है पीछे हाथ है, उनको दीजिए। सवाल मेरा ये है कि पॉलिसीज़ की बहुत बात हो रही है, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। मेरे ख्याल से जितनी डिस्कशन अब तक पाकिस्तान में होती है इतनी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। जितनी बैठकें यहाँ लगती हैं इतनी बैठक कहीं भी नहीं है। लेकिन हम क्यों डर गए हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए? हम बहुत बात करते हैं पॉलिसीज़ बनाने की, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम सब खामोश होते हैं। मेरा जाहिद साहब से ये सवाल है, इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। बेटा, पहली बात तो ये कि हम पॉलिसीज नहीं बनाते। वो इसलिए नहीं बनाते कि हम करप्ट हैं, इसलिए नहीं बनाते कि हमारे हुक्मरानों को डिक्टेशन होती है। अब खुद मिसाल ले लीजिए ना, हम कोई दूर नहीं जा रहे हैं। वॉर ऑन टेरर पे पार्लियामेंट में 15 दिन बहस हुई, क्या नतीजा निकला? एब्सोल्युटली जीरो। नोबडी डिसाइडेड कि अमेरिकन के साथ रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है, वॉर ऑन टेरर कहते किसको हैं, नेटो फोर्सेस को रास्ता दिया जाए या ना दिया जाए। तो पॉलिसीज तो हमने बनाई ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात आती है। इस मुल्क को एक आदिल डिक्टेटर की जरूरत है। इस मुल्क को एक ऐसे बेनोवलेंट डिक्टेटर की जरूरत है कि जो शदीद मोहब्बत करे अपनी कौम से, अकाउंटेबल हो उसी तरह जिस तरह सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अकाउंटेबल थे, और उसके बाद इस कौम को उस रुख पे लेके चले कि जहां पे लेके चलना है। ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, इन सब ने अपने अपने इकोनॉमिक मॉडल, अपने अपने पॉलिटिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं। हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी एज इट इज इंपोर्ट करके उनका इकोनॉमिक मॉडल, उनका पॉलिटिकल मॉडल उस ऐसी सोसाइटी में जो तैयार नहीं है उसके लिए, ये सिवाय खुदकुशी के और कुछ नहीं। जी इधर दीजिए, इनको दीजिए। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान ताहिर है एंड आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज एकेडमी रावलपिंडी। मेरा जाहिद साहब से सवाल है, आपने मॉरल डिक्लाइन की बात की, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आप इस चीज़ में मीडिया को स्पेसिफिकली बाहर नहीं छोड़े? मीडिया ने जहाँ अवाम में अवेयरनेस क्रिएट, हम पहले की बात तो नहीं करते, हम 2000 के बाद की बात करते हैं, जहाँ मीडिया आज़ाद हुआ, मीडिया आया, मीडिया ने अवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, वहीं इसने बेहसी में इतनी इस हद तक इंक्रीज ला दी कि अवाम ने किसी ये पूछना ही छोड़ दिया कि हमारा हुक्मरान कौन है। बेशक वो डिक्टेटर को उतार दिया, मीडिया ने बहुत कोशिश की कि अदलिया आज़ाद हो जाए, डिक्टेटर उतर जाए, लेकिन अब जब एक मुल्क का सदर आए कहता है कि मैं अपने एसेट नहीं शो कर सकता, मैं अपने एसेट नहीं शो करना चाहता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तब मीडिया बिल्कुल खामोश है। तब मीडिया को कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थैंक यू। बेटा, आपसे किसने कहा कि मीडिया आजाद हुआ है? मीडिया तो आवारा हुआ है। बहैसियत एंकर मुझे अक्सर खामोश रहना पड़ता है लेकिन क्योंकि ये मुझ पे है तो मैं भी ताली बजाए